Good morning students. Welcome to botany class. Today in chapter 3 we are going to see about recombination and genetic mapping. All of you take a book, page number 60. In that only they are given about recombination. In the last class we have seen about crossing over and linkage and crossing over. So you must keep it in mind the definition for linkage and crossing over and what are all the different types of crossover we have seen, and also the mechanism of crossover, how crossover take place and what are all the steps involved in the process of crossing over. That one you must keep it in mind. Okay, today we can see about recombination. So what is actually recombination means? Okay, so if you take crossing over, already we have seen in the last class, that is crossing over only result in the formation of new characters or that is new characters in an organism. So if you defined recombination or recombinants, so after the formation of new organism, one new character is formed. So that characters only is called as recombinants. So if you define the process, that is recombination means in an organism, segments of DNA are broken and recombined to produce new combination of alleles. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இந்த டிஎன்ஏல உள்ள செக்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, broken into pieces. ஸோ இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸில் தான் குரோமோசோம் இருக்குது, குரோமோசோமில் தான் ஜீன் இருக்குது. அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, லீனியர் ஃபேஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அந்த broken-ஆன டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா they combine together to produce new combination of alleles. So that process only we define as recombination. So due to this process of recombination, new organisms are produced. That is the main aspect in recombination. So when you may ask, when this recombination will take place? So usually crossing over occurs only, we can able to get recombinants in an organism. நியூ ஆர்கானிசம் வந்து எப்படி எதனால ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நடந்தால் தான் என்னதாகுது, ரீகாம்பினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ரீகாம்பினன்ஸ் இன் of an organism. So if you take page number 61 and see the figure 312, so there only they have explained about the recombination, that is diagrammatic representation they have given. So if there is no crossing over occurs in that A part, so automatically if no crossing over occurs means no recombinants takes place, no new organism has formed. So what is the result? So here crossing over did not take place. crossing over நடக்கலை, இந்த மாதிரி segments of DNA நடக்கலை. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 4 non-recombinant chromatids. These are all the chromatids. So the third diagram if you see means the first Aல third பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்ன ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது, non-recombinant chromatids தான் கிடைக்குது. At the same time, if crossing over occurs in an organism during meiosis, crossing over நடந்துச்சுன்னா between the sister chromatid, non-sister chromatids, இந்த அதில் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா recombinant organism நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதில் பார்த்தோம்னா பேரண்டல் கேரக்டர்ஸும் கிடைக்குது, நியூ ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இஃப் யூ சி தட் பி டயக்ராம், கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்குது பிட்வீன் அந்த கிராசிங் ஓவர் நடந்த ஆல்ரெடி தட் ஒன் யூ ஹவ் ஸ்டடி த கிராசிங் ஓவர் நடந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் அதை பார்த்தோன்னா அது இப்போ எக்ஸ் ஷேப்டாக இருக்கும், அது பேர் தான் கயாஸ்மா ஆர் கயாஸ்மேட்டா. அதில் நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்னது, ரீகாம்பினன்ட் குரோமேட்டிட்ஸ் கிடைக்குது. ஆனால் 2 நான் ரீகாம்பினன்ட் குரோமேட்டிட்ஸ் கிடைக்குது. அப்புறம் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 2 ரீகாம்பினன்ட் குரோமேட்டிட்ஸ் அண்ட் 2 நான் recombinant chromatids கிடைக்குது. எதனால, due to crossing over occurs in a DNA segments. DNA segments ஒரு crossing over நடக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு நியூ recombinant
chromatics கிடைக்குது. That is the basic principle in recombination. Okay, now we are going to see there are so many, that is the widely accepted model of DNA recombination during crossover is, that is Holiday's hybrid DNA. அப்போ ஹாலிடே ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது, அதுதான் widely accepted recombination model of DNA. That model only is called as Holiday's hybrid DNA. In the year that was first proposed by Robin Holiday in the year 1964. ஸோ அதில் அந்த மாடலை பார்த்தோன்னா அதில் வந்து வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் if you see the figure 313, take page number 61, இந்த figure 313ல அந்த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எப்படி நடந்து ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் எப்படி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு they have shown. ஓகே, அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஆகுதுன்னா, the homologous DNA molecules are paired side by sides with their duplicated copies of DNA. அப்புறம் DNA வந்து டூப்ளிகேட் ஆகி டபுள் ஆகுது. டூப்ளிகேட்னா எக்ஸாக்ட் காப்பி ஆஃப் DNA is formed, that is duplicated, and the DNA molecules are paired side by side. Paired side by side, side by sideல அந்த DNA molecules வந்துடுது. அதான் first point. Okay, next point if you see means one strand of both DNAs cut in one place by the enzyme called endonuclease. ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ பீசஸை கட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவைப்படுது. அந்த என்சைம் ஆல்வேஸ் வாட் என்சைம் they use for cut the DNA molecule means endonuclease. At one place they will cut. Okay, that is the second point. நெக்ஸ்ட் ஒன், த கட் ஸ்ட்ராண்ட். இந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டில் எங்கெல்லாம் கட்டு பண்ணி இருக்காங்களோ அந்த கட் ஸ்ட்ராண்ட் ஒன் பிளேஸில் தான் கட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒன் பிளேஸில் கட் பண்ணுற என்சைம் பேர் எண்டோநியூக்ளியேஸ். அப்போது அந்த கட் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல வந்து கிராஸ் அண்ட் ஜாயின் த ஹோமோலாகஸ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஃபார்மிங் த ஹாலிடே ஸ்ட்ரக்சர், ஹாலிடே ஜங்ஷன். இந்த கட் பண்ணுற இடத்துல வந்து they have cross and join the homologous strands. அந்த homologous அதே மாதிரி சிமிலர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அந்த ஜாயின் பண்ணுற ஜங்ஷன் பேர் என்னன்னு கேட்டனா ஹாலிடே ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஹாலிடே ஜங்ஷன். ஸோ இஃப் யூ see the diagram figure 313, figure A வந்து என்னது, that is the DNA strands. அது எங்கே கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு காமிச்சிருக்காங்க பியில். சியில் பார்த்தோம்னா அந்த ஜங்ஷன் இந்த ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க, அதுதான் ஹாலிடே ஜங்ஷன் or otherwise called as holiday structure. Okay, so after that fourth point என்ன நடக்குதுன்னா, the holiday junction வந்து migrates, move away from the original site. அதோடைய ஒரிஜினல் சைட்டில் வந்து என்னது, ஒரிஜினல் சைட்டில் இருந்து மூவ் ஆகுது. அந்த மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ் பேர் என்னது, பிரான்ச் மைக்ரேஷன். ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராண்டும் மூவ் ஆகுது, அந்த ஜங்ஷனில் இருந்து மூவ் ஆகுது. அந்த மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ் பேர் என்னது, பிரான்ச் மைக்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் என்ன நடக்குதுன்னா, டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மே கட் அலாங் த்ரூ த வெர்டிக்கல் லைன் ஆர் ஹரிசாண்டல் லைன். ஸோ இஃப் யூ see the figure you can able to see. அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் மே கட் along vertically or horizontally they will cut. Okay, the DNA will cut. Okay, the vertical cut will result, verticalaக அந்த DNA கட் ஆச்சுன்னா அது results in heteroduplexes with recombinants. So very much very clearly you see. ஸோ அந்த வெர்டிக்கலாக கட் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து தான் என்னது, recombinants ஃபார்ம் ஆகுது, resulting heteroduplexes recombinants. இந்த ஹரிசாண்டல் கட்டில் வந்து நான் ரீகாம்பினன்ஸ், ஹெட்டிரோடியூப்ளெக்ஸ் வித் நான் ரீகாம்பினன்ஸ். அப்போது வெர்டிக்கல் கட்டில் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் கட்டில் நடந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ரீகாம்பினன்ஸே ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ எஃப்பும் ஜியும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோடியூப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் ரீகாம்பினன்ஸ், அதில் வந்து 4 ஸ்டாண்டுமே ரீகாம்பினன்ட்டு ரீகாம்பினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகியிருக்குது நியூ ஆர்கானிசம். இந்த ஹரிசாண்டலாக கட் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து நோ ரீகாம்பினன்ஸ் வில் டேக் பிளேஸ். ஸோ ரீகாம்பினன்ஸ் டிஎன்ஏ அதில் வந்து ரீகாம்பினன்ஸே இருக்காது. ஸோ these are all the various steps which are involved in recombination. Understood? Okay, this is very very important. Okay, so if you they will calculate the recombination frequency. ஒரு ஆர்கானிசத்தில் ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டில் எவ்வளவு ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி நடந்திருக்குது, ரீகாம்பினேஷன் நடந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் they will using a formula. அப்போது the percentage of recombinant progeny in a cross
எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரீகாம்பினன்ஸ் நடந்திருக்கு ஒரு ப்ராஜனி, ஒரு ஆஸ்பிரிங் கிராஸில் வந்து அந்த டெஸ்ட் கிராஸ் ஐ மீன் கிராஸ் ஓவர் நடந்து அந்த ப்ராஜனி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுல எவ்வளோ ரீகாம்பினன்ஸ் இருக்குது அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பர்சன்டேஜாக தே வில் கால்குலேட். அது பேர் தான் என்னது ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி. தே ரெப்ரசன்ட் பை அன் லெட்டர் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் எஃப், ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி. Okay, so the recombination frequency, the otherwise called as crossover frequency, is using the following formula, that is அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது வந்து the page number 61ல given, that is number of recombinants by number of offsprings into 100. ஸோ ரீகாம்பினேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ஸ் பை நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன்ட்டு 100. அப்போது இதில் வந்து நம்ம இந்த டயக்ராத்தில் வச்சு பார்த்தோம்னா எத்தனை ரீகாம்பினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, 6 + 6 ரீகாம்பினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்துன்னு பார்த்தோன்னா இத்தனை ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் டோட்டல் இன்ட்டு 100. ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் 6 + 6 தான் நியூ ரீகாம்பினன்ஸ். 44 and 44 வந்து 44 ஃபாதர் 44 மதர். அப்போ வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரீகாம்பினேஷன், 12% நம்மளுக்கு ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா என்னது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாண்டில் இருக்குது. அதில் என்ன நடக்குது, ஃபஸ்ட்டு வந்து மியாசிஸ் வித் நோ கிராசிங் ஓவர். மியாசிஸ் நடக்கிறது, ஆனால் கிராசிங் ஓவர் நடக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நான் ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இருக்கும். ஒன்லி பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ராஜனியில். அதே சமயத்தில் மியாசிஸ் வித் ஒன் சிங்கிள் கிராசிங் ஓவர், ஒரே ஒரு இடத்துல கிராசிங் ஓவர் தான் நடந்திருக்கு. செகண்ட் டயக்ராம் ஃபிகர் 3.14 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்குது. அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல கிராசிங் ஓவர், ஒரே நேரம் மியாசிஸ் நடந்து சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு. அந்த கிராசிங் ஓவர் நடந்து ஃபார்ம் ஆகிறப்போ என்னது, 2 ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. 2 பேரண்ட், ஒன்று வந்து மெட்டர்னல், ஒன் நான் ரீகாம்பினன்ட் எடுத்துக்கலாம், அது வந்து ஃபாதர். இன்னொன்று கீழே உள்ள நான் ரீகாம்பினன்ட் வந்து என்னது, மதர், தட் இஸ் பெட்டர்னல் அண்ட் மெட்டர்னல். அது 2 வந்து ரீகாம்பினண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. இதுதான் இப்படி தான் ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து எவ்வளவு ரீகாம்பினன்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்குது, எவ்வளவு நான் ரீகாம்பினன்ட் இருக்குது, ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு பர்சன்டேஜில் கால்குலேட் பண்ணணும். Have you understood? Okay. So that is about the recombination. Next we are going to see about the genetic mapping. Very, very important. This one practical point of view is very, very important. Okay. So genetic mapping. So you already studied how the genes are present in a chromosome. You know, genes வந்து எப்படி present ஆயிருக்கு, linear order பிளேஸ் ஆகிருக்கு குரோமோசோமில். அது எப்படி இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்டில் தான் அது வந்து என்னது, அது வந்து இருக்குது. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆர் லொக்கேஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோக்கஸ். Locus is singular, loci is plural. Don't confuse, locus is singular. Okay, so if you diagrammatically if you represent this mapping of position of genes, or position of genes வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு diagrammatic representation நம்ம அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. and related distance between the adjacent genes is called genetic mapping. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், genetic mappingனு சொல்கிறோம். so the diagrammatic or defined genetic mapping, they may ask in 2 marks. So mark it that one. So the diagrammatic representation, ஒரு diagrammatic represent பண்ணி of எங்க genes, of position of genes related to the distance between the 2 adjacent genes. Adjacent gene, ஒரு ஜீனுக்கு இடையில உள்ள distance, at the same time the position of genes in a chromosome நமக்கு diagrammatic represent பண்ணுற அந்த representation தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா genetic mapping. So genetic mapping is always directly proportional to the frequency of recombination between them. So ஒரு ஆர்கானிஸில் எத்தனை ரீகாம்பினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, அந்த பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அதோட ரெண்டோடைய டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் linkage map. So otherwise called the genetic map க்கு இன்னொரு பேர் என்னது, linkage map. So this concept of gene mapping or linkage map is first developed by Morgan student தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணார். அவர் பேர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ஃப்ரெட் H. ஸ்டுவண்ட் in the year 1913. ஸோ அந்த ஜெனட்டிக் மேப்பை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். தட் ஒன்லி கிவ்ஸ் க்ளூஸ் வேர் த ஜீன்ஸ் லைஸ் ஆன் த
அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஜீன்ஸில் குரோமோசோமில் ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு அது ஒரு க்ளூவாக இருக்குது. திஸ் ஜெனட்டிக் மேப்பிங். ஓகே, ஸோ மேப் டிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் மேப் டிஸ்டன்ஸ். அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜீன் வந்து எவ்வளோ, இந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் அந்த குரோமோசோமில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிறதுன்னு பார்க்குறது தான் ஜீன் மேப் டிஸ்டன்ஸ். மேப் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ the unit of distance in a genetic map, ஒரு genetic mapல the unit of distance அதை குறிக்கிறது தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா map unit, that is Morgan unit, otherwise called that is in abbreviation MU. So one map unit is equivalent to 1% of cross over. அப்புறம் ஒரு மேப் யூனிட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது 1%. அது கிராசிங் ஓவர் அதில் அந்த இதில் எவ்வளோ நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 1% தான் கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கு. ஸோ ஒன் மேப் யூனிட் இஸ் ஆல்சோ கால் சென்டி மார்கன். தே மே ஆஸ்க் இன் 1 mark. ஒன் மேப் யூனிட் இஸ் கால் எவ்வளவு? One map unit is called centi. It's also called centimorgan, abbreviation CM, in honor of T.H. Morgan. அவரை வந்து இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு அவருடைய நேம் அதே சென்டிமார்கன்னு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் 100 சென்டிமார்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மார்கன். அப்போ 100 சென்டிமார்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மார்கன். A distance between A and B. So if you see the picture, that is diagrammatic representation, you can able to see, for example, the distance between A and B gene. Similarly, C and D gene is also there. So A and B உடைய ஜீன்ஸுக்கு வந்து is estimated to be எவ்வளோ மேப் யூனிட் இருக்குது? 3.5 map unit, that is centimorgan. One map unit is also called centimorgan. CM represents centimorgan. அது மாதிரி B and C க்கு இடையில எவ்வளோ சென்டிமார்கன் இருக்குது? 7.5. C and D க்கு 5.5. That is the map distance between the genes. So map distance na enadhu? The unit of distance in a genetic map is called map unit. Okay, so genetic map can be constructed from a series of test crosses. எப்படி genetic map construct பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து என்னது? சீரீஸ் ஆஃப் எப்படி ஜெனட்டிக் மேப் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சீரீஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் கிராஸ் நடத்துவாங்க ஃபார் பேர்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் கால் 2-point crosses. அப்போது நிறைய டெஸ்ட் கிராஸ் நடந்து அது மூலமாக தான் ஜெனட்டிக் மேப் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட் பிகாஸ் டபுள் கிராஸ் ஓவர் இஸ் மிஸ்ட். அதில் வந்து சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறதுனால டபுள் கிராஸ் ஓவர் இல்லாதனால அது வந்து நாட் எஃபிஷியன்ட் இன் ஃபைண்டிங் த ஜெனட்டிக் மேப். That is map distance. Okay, now 3-point test cross. அப்போ 3-point test cross நான் என்னதுன்னா அதுனா we can able to find out the that is the distance very clearly. Okay, 3-point test cross. A more efficient mapping technique is to construct based on the result of 3-point test cross. 3-point test cross na tri-hybrid, 3 alleles they will take. That is only called as 3-point test cross. So 3-point test cross மூலமாக தான் அதை வந்து எஃபிஷியன்ட் மேப்பிங் எக்ஸாக்ட் மேப்பிங் டெக்னிக் அந்த யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேப் டிஸ்டன்ஸை அது எவ்வளோ யூனிட்டில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு அனலைசிங் த இன்ஹெரிட்டன்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் 3 alleles. 3 allelesனா 3 characters by test crossing a triple recessive heterozygote with the triple recessive homozygote. அப்போ வந்து 3-point test crossக்கு எதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணுறாங்க? triple recessive heterozygote with a triple recessive homozygote. It enables to determine the distance between the 3 alleles and the order in which they are located on the chromosome. So using 3-point test cross மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து என்னது கிடைக்கும்? distance between the 3 alleles. 3 alleles இருக்குது அதில் அதை வந்து 3 characters எடுத்து தான் அதை கிராஸ் பண்ணி அதில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த 3 allelesக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை we can able to find out and where it is located on the chromosome. Okay, so double cross over can be detached which will provide more accurate map distance. அப்புறம் டபுள் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கேன் பி டிடெக்டட். ஸோ டபுள் கிராஸ் ஓவர் மூலமாக நம்ம அக்யூரேட் மேப் டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஃபார் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன். தே ஹவ் டேக்கன் த மெய்ஸ்.
அதில் தான் 3 ரிசர்சிவ் அலீல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க. அலீல் இஸ் நத்தட் பட் என்னது கேரக்டர். ஸோ அதில் என்ன மாதிரி கேரக்டர் எடுத்திருக்காங்கன்னா, ஃபார் எ ஸ்மால் லெட்டர் ரெப்ரசன்ட் ஃபார் லேசி ஆர் ப்ரோஸ்ட்ரேட் growth habit. லேசி அண்ட் ஆர் ப்ரோஸ்ட்ரேட் growth habit, தரையோடு வளரக்கூடிய மெய்ஸ். அப்புறம் ஸ்மால் ஜி ரெப்ரசன்ட் ஃபார் கிளாஸி லீஃப், ஷைனி லீஃப். ஸ்மால் எஸ் ஃபார் சுகரி எண்டோஸ்பர்ம் வந்து அதில் கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும், அது வந்து சுகரியாக இருக்கும். தி 3 allele, that is small l, small g, small s are crossed with wild dominant alleles. அதோட wild dominant allelesோட கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அது கேபிட்டல் L, that is represented by capital L, G, S. ஓகே, அதை கிராஸ் பண்ணச்சனையும் கேமிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. கேமிட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் எல் ஜிஎஸ், இதில் உள்ள கேமிட் ஒரு பேரண்டில் உள்ள கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் எஸ், இதில் உள்ளது கேமிட்ஸ் ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் எல் ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் எஸ், அது கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் அதில் எஃப்1ல் வந்து ட்ரை ஹைப்ரிட் கிடைக்கிறது. அது வந்து என்ன மாதிரி கிடைக்குது, கேபிட்டல் எல் ஜிஎஸ் ஸ்மால் எல் ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் எஸ், எஃப்1 ட்ரை ஹைப்ரிட். அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணணும். டெஸ்ட் கிராஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ஹெட்ரோசைகஸ் எஃப்1 கிராசஸ் வித் ட்ரிபிள் ரிசசிவ் allele. அதை டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி டோட்டல் 740 அந்த டேப்லெட் காலம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது. அதில் வந்து 740 ப்ராஜனிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அந்த டோட்டல் எஃப்1 ஹைப்ரிடை வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி எஃப்2 ப்ராஜனியில் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 3 பாயிண்ட் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, எவ்வளோ ப்ராஜனி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு, 740 ப்ராஜனி கிடச்சிருக்கு. அதோடைய கேமிட் டைப் தான் அந்த ரிட்டன் இந்த allelic ஃபார்ம் கேமிட் டைப்ஸ். டோட்டல் வந்து 740 நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்போ இந்த ட்ரை ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸில் வந்து எவ்வளவு கேமிட்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா 8 கேமிட்ஸ் in which 740 progenies are observed. 740 progenies வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதில் கேமிட்ஸ் கிடச்சிருக்க வந்து 2 to the power of 3. So it's equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8 கேமிட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. Okay, the following table only they have showed the test cross con with 3 linked genes. அதோட எவ்வளோ கேமிட்ஸ் ஒவ்வொரு இதுலேயும் கிடச்சிருக்குன்னு, நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜனிஸ். கேமிட்ஸ் வந்து 8 கேமிட்ஸ் கிடைக்கும், ப்ராஜனி வந்து 740 ப்ராஜனிஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து அந்த இதில் பார்த்தோன்னா, அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம பார்த்தோன்னா, அதில் வந்து என்னது அந்த எல் கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் ஜி அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்மால் எல் ஸ்மால் எஸ் ஸ்மால் ஜி அதெல்லாம் எந்த டிஸ்டன்ஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு அந்த டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் த மேப் யூனிட் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படி பார்த்தோன்னா லெட் அனலைஸ் த லோகே ஆஃப் 2 alleles, 2 alleles. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எல் கேபிட்டல் எல் அண்ட் கேபிட்டல் ஜி. கேபிட்டல் எல் அண்ட் கேபிட்டல் ஜிக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா அதை வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, அதை வந்து ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணோன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கி, 23.7. அதை மாதிரி இந்த கேபிட்டல் எல் அண்ட் கேபிட்டல் எஸ் லோகேக்கு பார்த்தோன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி 10.7. அது மாதிரி கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் எஸ் லோகேக்கு 14.7. ஸோ இப்போ சி இந்த ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்கு இந்த பேஜ் நம்பர் 63ல். அதில் பார்த்தோன்னா ஃபீனோடைப் ஆஃப் டெஸ்ட் கிராஸ் ப்ராஜனி, ஃபீனோடைப் நார்மல், லேசி, glossy, sugary, lazy and glossy கிடச்சிருக்கு. அது lazy and sugary கிடச்சிருக்கு. glossy and sugary கிடச்சிருக்கு. lazy, glossy, sugaryயும் கிடச்சிருக்கு. அதில் வந்து gamete types தான் they are represented by this allelic form. செகண்ட் இது number of progeny, normal, the wild type, அது வந்து பேரண்டல் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 286. லேசி வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பேரண்டல், அது வந்து நோ ரீகாமினன்ஸ், அதில் ரீகாமினன்ஸே இருக்காது. இப்போ லேசியில் வந்து 33 கிடச்சிருக்கு. அது மாதிரி glossy 59, sugary 4, lazy glossy 2 progeny, lazy sugary 44, glossy sugary 40, lazy glossy sugary 272. அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் 8th ஒன்ல வந்து ரீகாமினன்ஸே நடக்கலை. அதில் வந்து அது வந்து பேரண்டல் கேரக்டர்ஸ் அதான் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜனிஸ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 740. அப்போ ரீகாமினன்ட் ஃபார் லோக்கை அதுன்னு பார்த்தோன்னா எல் அண்ட் ஜிக்கு வந்து எத்தனை ரீகாமினன்ட், 2 ரீகாமினன்ட் இருக்குது. எல் அண்ட் ஜியில் ஒரு ரீகாமினன்ட், கேபிட்டல் எல் அண்ட் கேபிட்டல் எஸ்ஸில் ஒரு ரீகாமினன்ட். அது மாதிரி கிளாஸியில் பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் ஜியில் ஒரு ரீகாமினன்ட் நடந்திருக்குது, கேபிட்டல் ஜியில் ஒரு அண்டு கேபிட்டல் எஸ்ஸில் ஒரு ரீகாமினன்ட் நடந்திருக்குது. ஃபஸ்ட் அண்ட் 8th மட்டும்தான் ரீகாமினன்ட்டு நடக்கலை. மற்ற இடத்துல மற்ற கேமிட்ஸ்லாம் மற்ற ப்ராஜனியில் வரக்கூடிய அந்த
கேரக்டர்ஸ்லாம் ரீகாம்பினன்ஸ் நடந்திருக்குது. ஓகே, அப்போ ரீகாம்பினன்ட் நடந்திருக்குது. இதிலலாம் எவ்வளோ நடந்திருக்கு? ஸோ ஆல் த லோக்கே ஆர் லிங்க்டு. எல்லா லோக்கையும் வந்து என்னது லிங்க் ஆகி தான் இருக்குது. லிங்க் ஆகி பிகாஸ் ஆல் த ஆர்எஃப் வேல்யூஸ் ஆர் கன்ஸ்டபிளி லெஸ் தேன் 50. எல்லா ரீகாம்பினன்ட் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி பிட்வீன் எல் அண்ட் ஜி, எல் அண்ட் எஸ் அண்ட் ஜி அண்ட் எஸ் அது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது எல்லாமே 50% தான் இருக்குது. இன் திஸ் LG loci show highest RF value. LG loci தான் என்னது highest RF value show பண்ணுது. LG, capital L and capital G, highest RF value and must be farthest apart. L and G if you see means, if you see the figure mapping, figure 3.15, அதுதான் வந்து L and G தான் என்னது very farthest apart, and L and capital small L and S வந்து it is L, capital L and capital G தான் என்னது highest RF value. Therefore the S locus must lie between them. இப்போ S locus தான் என்னது between L and G, whether it's a capital L or capital G or small l or small g, the in between L and G locus only we can able to see the S locus. The order of genes should be L, S, G. So the diagram gene mapping la order of எப்படி order of locus எழுதுவாங்க? Order of genes small l, small s, small g. Okay, so a genetic map can be defined like this only. They will write the genetic mapping. So by seeing the genetic mapping we can able to see the map units between each locus, that is between L and S and between L and G and between S and G. Okay, like this we can able to find out. Okay, so final point, note that two smaller map distance எவ்வளவு 10.7 and 14.7, that is between the small l, small s and also small s and small g க்கு உள்ளது தான் smallest distance. அந்த crater distance வந்து எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? 23.7%. 25 and add up இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணால் 25.4 மார்கன் யூனிட் வரணும். அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 23.7 மார்கன் யூனிட் கிடச்சிருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் டபுள் கிராஸ். எதனால அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் த டபுள் கிராஸ்னால தான் நம்மளுக்கு அப்படி கிடச்சிருக்கு. த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட்டட் ஃபார் L and G. Okay, so that is the distance calculated, that is 23.7. So the two least number of progenies, totally 8 progeny, 8 கிடைச்சிருக்கு, total 8 gametes in relation to combination of capital L and G. So அந்த capital L and G உடைய நம்ம வந்து ரிலேஷனை பார்த்தோம்னா total number of progenies வந்து எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு? 8 progeny கிடைச்சிருக்கு. So totally 8 progeny, 8 characters கிடைச்சிருக்கு. Okay, that is mainly due to double crossover. The least progeny is not only counted once but have counted each of them twice because each represents a double recombinant progeny. The two least progeny வந்து எது? least progeny already I told, that is between L and S and S and G. And the least progeny வந்து counted once, should have counted each of them twice because each represents a double recombinant progeny. அதில் தான் வந்து என்னது? double recombinant progeny நடந்திருக்கு. எதனால? because of double cross over. Okay, hence we can correct the value during. அது வந்து எப்படி டேலி ஆகலை. இங்கே வந்து 23.7 இருக்குது, ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? 25.4. அதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா by adding the numbers from 2 to 7, because 1 and 8 are the parental characters. We must not count that 2 to 7 the progeny வந்து count பண்ணி அப்போ 188 கிடச்சிருக்கு. So out of the total 740, this number exactly 25.4 Morgan units. So 188 by total 740 progeny and into 100 gram போட்டோம்னா exactly we can able to get that number 25.4%. It's identical with the sum of two component values. So identical அதோட component values ஓட two identical L and S and S and G கூட component value identical கிடைச்சிரும். Okay, so the test cross of parental combination only they are given in the figure 316.
316 they have given. So that is first the original chromosome, that is homologous chromosome, 2 strands. அதில் வந்து meiosis நடந்து crossing over நடந்திருக்கு. எத்தனை பிளேஸில்? in 2 places crossing over நடந்திருக்கு. the point of attachment chiasmata. crossing chromosomes after crossover அப்புறம் எப்படி கிடைச்சிருக்கு? 2 recombinant is possible. 2 recombinants possible. So you write in that figure, the diagram, 2 recombinants. So the after crossing over another new 2 recombinant organism we can able to get. Are you clear? This is about the gene order showing double recombinant. Double recombinant கிடைச்சிருக்குது தான் இந்த diagram figure 316ல they have shown. Okay. Now what are the uses of genetic mapping? Genetic mapping ஓட uses பார்த்தோம்னா, it used to already it used to determine the gene order. gene வந்து குரோமோசோம்ல எப்படி ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு we can able to find. Identify the locus of the gene. அந்த லோக்கஸ், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அந்த ஜீன் வந்து எந்த பாயிண்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கு, லோக்கஸ் ஆஃப் த ஜீனை we can identify and also calculate the distance between the gene. இந்த ஜீன் வந்து ஒவ்வொரு ஜீனும் எந்த அதோடைய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஜீன் மேப்பிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. they are useful in producing, they are useful in predicting results of dihybrid and trihybrid crosses. So dihybrid, மெண்டலோடைய dihybrid as well as trihybrid crosses அதோட ரிசல்ட்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜீன் மேப்பிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் அலோஸ் த ஜெனட்டிக்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஓவரால் ஜெனட்டிக் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம். ஒரு ஆர்கானிசத்துடைய ஜீனுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் ஜெனட்டிக் மேப்பிங் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 3 uses of genetic mapping. They may ask in 3 marks. So are you clear how we can able to calculate the genetic, that is the map distance between each locus, and also the recombination frequency using the formula. Okay, if you didn't understand anything means after the school reopens you can ask your doubt to me directly. Okay, thank you.